नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवानी राणा और आपका हार्दिक स्वागत करती हूं खबरों के इस बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की तरफ। जहां देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं लुधियाना के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में किसानों को बल प्रदान करने हेतु अरदास करवाई गई, जिसमें किसानी आंदोलन को बल मिले इस और उनकी मांगों को पूर्णता से मान्यता मिले इस हेतु वो अरदास रखवाई गई। आज किसानों के भले लिए अरदास की गई तो की कहना चाहते? गुरुद्वारा श्री दुख निवारण ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री दुख निवारण ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ केंद्र ਨੂੰ पलटा सकन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। केंद्र द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 ऑर्डिनेंस को लेकर अब पंजाब के साथ साथ दूसरे राज्यों के किसान भी धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इन बिलों को रद्द करवाया जाए। वहीं मोगा में भी पिछले 70 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं बीते दिनों मोगा आदमी सेलों के बाहर धरने पर बैठे हुए गुरबचन सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसको प्राइवेट अस्पताल में यूनियन के नेताओं के इलाज के लिए दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इस घटना से पूरे मोगे जिले के किसानों में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं इस मौके पर परिवार वालों ने बताया कि गुरबचन सिंह पिछले 40 साल से किसान यूनियन के साथ सरगर्म थे और अब ऑर्डिनेंस को रद्द करवाने के लिए सरगर्मी से लगा हुआ था और दूसरे किसानों को दिल्ली जाने में तैयार कर रहे थे। वहीं वह धरने पर था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ऊपर बैंकों और सरकारी सोसाइटी के कर्जे भी थे। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी कोई मदद की जाए। मेरा नाम गुरिंदर सिंह गुग्गू है जी, साबका सरपंच दाते तो मैं 77 हाँ पंजाब प्रदेश कांग्रेस का जी। तो मेरा जोड़ा एक्चुअली पिंड आ वो यही आ पिंड पिंडरी, तो उत्थे मेरे नानके जितों मैं सरपंच बनदा, तो ये साडे आपदे परिवार आ जी पिंडर कलां वाले, जो कि गुरबचन सिंह सिविया साहब साडे जिहड़े एकता अगराहां ना पिछले लगभग 40 सालों तो किसान यूनीयन के बड़े सरगर्म वर्कर जिहड़े उन्होंने बन के किसान मंगां दे लई संघर्ष करते आ रहे हैं। जिहड़ी कि बहुत ही दुखदाई घटना वापरी कि वो जिहड़े इत्थे धरने के उपर बैठे सीगे डगरू, तो उन्होंने उत्थे तकलीफ हुई तो उन्होंने हार्ट अटैक होया। उन्होंने यूनीयन के जिहड़े मैंबर आ उन्होंने लैके उत्थे डॉक्टर कोले चले गए तो इलाज के दौरान आ जिहड़ी उन्हां दी मौत हुई। लगातार पता लग्या है भी पिंड पिंड जा रहे थे लोगों को लाम बंद करने वास्ते भी 26 तरीक को दिल्ली के धरने पर जाना है, 27 भी मतलब कि काफ़ी दिन उन्होंने संघर्ष किया जी।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ 25 ਤੇ 26 ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ के नवाजा जावे। अमृतसर के गोल्डन गेट पर किसानों द्वारा केंद्र सरकार और कॉरपोरेट घरानों के पुतले जलाकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आज भी जंडियाला में रेलवे ट्रैक के साथ धरने पर बैठे हैं और आज भी यात्री ट्रेन को परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस मौके गुरबचन सिंह चबा ने कहा कि कृषि बिल के खिलाफ उनका प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है और कृषि बिल को लेकर 8 तारीख को देश को बंद करने का आह्वान किया गया है और सबसे अपील है कि इस बंद के आह्वान में सहयोग देकर सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि बिल रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। संघर्ष कमेटी पंजाब वालों जिहड़ा यह देश व्यापी अज दा अंदोलन सीगा, कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਤੈਜ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਅਤਿਆਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੋਧਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
आज पंजाब ही नहीं पूरे भारत का किसान सड़कों पर है। आज उन्होंने पूरी दिल्ली में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और प्रदर्शन, और केंद्र सरकार ने उन पर पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज भी किया। मगर किसान हैं कि अपना हक के लिए बिना घर नहीं जाएंगे, जिसको लेकर बहुत सी जथेबंदियां उनके साथ मिल गई हैं और कई स्टेट्स के किसान भी उनके साथ चल पड़े हैं। अब धुरी में भी ऐसा देखने को मिला, वो ये कि धुरी की पेंशन यूनियन भी उनके हक में आकर खड़ी हो गई है और उन्होंने ऐलान किया है कि और कहा है कि किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा तो वो मोदी के खिलाफ दिल्ली को कुछ करने के वो तैयार बैठे हैं और अगर उनके लिए मरने की भी ज़रूरत पड़ी तो वह भी कर देंगे। बेरोजगार फिरते ने कहते 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗਰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PL 480 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਣਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚਾਲ ਘੜੀ ਐਸਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋ MSP ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ। ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਕਹੂ ਉਸੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ। ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਟਾਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 4-5% ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਣੋਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ गोलियां खानियां पईयां, ਅਸੀਂ गोलियां खाने को भी तैयार हैं। खबरों के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।